আমাদের লেসন 8, আমাদের লেসনের নাম হচ্ছে হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট, তার প্রথম ওড়া, লিয়াম ও ফ্লাহার্টি। আমাদের লেখক সম্পর্কে যেটুকু আছে আমরা একটু পড়ে নেব। দি অথর অ্যান্ড দ্য টেক্সট। লিয়াম ও ফ্লাহার্টি 1896 to 1984 was a significant Irish novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. লিয়াম ও ফ্লাহার্টি 1896 সালে জন্মেছিল এবং 1984-এ তিনি মারা যান। ওয়াজ এ সিগনিফিক্যান্ট আইরিশ নোভেলিস্ট। হি ওয়াজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আইরিশ নোভেলিস্ট। আইরিশ মিন্স হি বিলং টু আয়ারল্যান্ড। আয়ারল্যান্ড ইজ আ নেবারিং কান্ট্রি অফ England or Scotland. He was an Irish novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. আয়ারল্যান্ডের যে সাহিত্য নবজাগরণের তিনি একজন ইম্পর্ট্যান্ট ফিগার ছিলেন। His most famous books include The Informer, Return of the Brute, House of Gold, etc. These are some of his famous books. The Informer, Return of the Brute, House of Gold, etc. His first flight are short story which symbolizes the nervousness one experiences before doing something new, is regarded as one of his most famous works. His first flight is a short story. Now this is our short story and it is very famous short story because this short story symbolizes the nervousness one experiences before doing something new. কোনো কিছু নতুন করার আগে we feel some sort of nervousness, ভয় ভয় ভাব, একটা জড়তা থাকে, and this story symbolizes that kind of nervousness or fear, and it is considered as one of the famous short story of Liam O. Flaherty. This is the introductory part about the author. He was a writer of Ireland. He was not only a short story writer, he was a novelist, and he was one of the most important figures of the literature of Ireland, and he had some contribution in the literary renaissance of Ireland's literature. The following text, an abridged version of this short story, is about a young seagull and his experience of learning how to fly. The story focuses on how fear must be conquered before one may achieve anything of significance, like the young seagull who had to be brave in order to fly. The following text, that means this short story we are going to study, an abridged version of this short story. The original short story, his first flights, abridged versions, edited version, and it is about a young seagull, একটা ছোট seagull সম্পর্কে, and his experience of learning how to fly. Birds, we know birds fly, and flying is one of the basic feature of birds. Most of the birds can fly, and seagull, a bird of the sea, and he must learn how to fly. And this story highlights on how fear must be conquered before one may achieve anything of significance. What does this story focus? On how fear must be conquered, or that means we should overcome fear, as I have already discussed about it. Why should we give up fear? Now because we want to achieve anything significance. If we want to achieve something significant, something important, something full of success, then we have to discard our fear. Like the young seagull who had to be brave in order to fly. In this story we find that a seagull overcome its fear, and as a result of overcoming that fear,
giving up that fear, it was able to fly. It was successful in flying. But initially he was afraid of flying. But in course of time, he was forced by its parents, so that he is compelled to fly. And that success of overcoming fear leads him to learn how to fly. So this is a symbolical story, and it is intended for the students, young students, or growing boys and girls who try to learn something, but they are afraid of some various kinds of fear, and that should be overcome by them. আমরা জানি তোমাদের এই বয়সে অনেকে সাঁতার শেখা, সাইকেল শেখা এগুলো করতেই পারো, কিন্তু তোমরা অনেক সময় করতে ভয় পাও, যার ফলে কিন্তু এই সারা জীবনই শেখা হয় না। অনেকে সুযোগ পায় না, ঠিক আছে, কিন্তু অনেকে সুযোগ পেয়েও জাস্ট ভয়ের কারণে কিন্তু শিখতে পারে না। এবং এটাই হচ্ছে এই গল্পে তোমাদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা যেন এইভাবে পাখিটার মতো ভয় পেও না, বা তোমরা ভয়কে অতিক্রম করলে তোমরাও শিখতে পারবে। এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি পোর্শন এই গল্পের। ঠিক আছে? আচ্ছা, সাইকেল শিখেছো তোমরা? হ্যাঁ, দেখবে দু একদিন ভয়, সাঁতার যদি না জানো, যদি কখনো সুযোগ থাকে কোথাও, হ্যাঁ, অল্প অল্প শিখলেও তার একটা মূল্য রয়েছে। আচ্ছা, আমরা এবারে মেন স্টোরিতে চলে আসছি। দ্য ইয়ং সিগাল ওয়াজ অ্যালোন অন হিজ লেজ। His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. His father and mother had come around calling to him shrilly, but for the life of him he could not move. The young seagull was alone on his ledge. ছোট সিগাল পাখিটি তার যে প্রবর্ধিত পাথরের উপর থাকা বাসাতে একা একাই ছিল। লেজ বলতে পাথরের যে প্রজেক্টেড অংশ, বেরিয়ে থাকা অংশ, হ্যাঁ, কোনো বাসা বা থাকারতে সাহায্য করে, তাকে হচ্ছে লেজ বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, LEDG, লেজ। ওদের এখানে ইংলিশ মিনিংটা দেওয়া রয়েছে, দেখে নাও। আ ফ্ল্যাট রক সারফেস স্টিকিং আউট ফ্রম আ ক্লিফ। ক্লিফ মানে খাড়া পাহাড়, খাড়া পাহাড় থেকে, হ্যাঁ, স্টিকিং আউট মানে বেরিয়ে থাকে এমন যে চওড়া পাথরের উপরিতল, তাকে বলা হচ্ছে তাক জাতীয় জিনিস আর কি। পাথরের গায়ে স্বাভাবিকভাবে থাকে। তো সেই লেজ বা পাথরের প্রবর্ধিত অংশে, পাহাড়ের গা থেকে প্রবর্ধিত অংশে বা লেজে একা একাই ছিল। হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার হ্যাড অলরেডি ফ্লোন অ্যাওয়ে দ্য ডে বিফোর। তার দুই ভাই এবং তার বোন, হ্যাঁ, আগের দিনে ইতিমধ্যে উড়ে গিয়েছিল। হি হ্যাড বিন অ্যাফ্রেড টু ফ্লাই উইথ দেম। সে তাদের সঙ্গে উড়ে যেতে ভয় করেছিল। হি হ্যাড বিন অ্যাফ্রেড টু ফ্লাই উইথ দেম। When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. When he had to run forward to the brink of the ledge, he became afraid. The great expanse of the sea, আচ্ছা, তাহলে সে কি করেছিল না, তাদের সাথে উড়ে যেতে ভয় করেছিল। When he had run forward to the brink of the ledge, যখন সে সেই পাথরের তাকে কিনারা অবধি দৌড়ে গিয়েছিল, হি বিকেম অ্যাফ্রেড, সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দি গ্রেট এক্সপান্স অফ দি সি স্ট্রেচ ডাউন বিনিথ। বিশাল বিস্তৃত সমুদ্র নিচে ছড়িয়েছিল বা নিচে বিস্তৃত ছিল। অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাইলস ডাউন, এটা অনেক মাইল নিচে। হি ফেল সার্টেন দ্যাট হিজ উইংস উড নেভার সাপোর্ট হিম। সে নিশ্চিত ভেবেছিল যে তার পাখাগুলো তাকে সাহায্য করবে না কখনো। সো হি বেন্ট হিজ হেড অ্যান্ড র্যান অ্যাওয়ে ব্যাক টু দ্য লিটিল হোল হোয়ার হি স্লেপ্ট অ্যাট নাইট। তাই সে কী করলো না, তার মাথাটা বাঁকিয়ে
দৌড়ে গেল পেছন দিকে সেই ছোট্ট গর্তে যেখানে সে গত রাতে ঘুমিয়েছিল। হিজ ফাদার অ্যান্ড মাদার হ্যাড কাম অ্যারাউন্ড কলিং টু হিম শ্রিল্লি। তার বাবা মা কী করেছিল না তীক্ষ্ণভাবে চিৎকার করতে করতে তার চারদিকে ঘুরছিল। বাট ফর দি লাইফ অফ হিম হি কুড নট মুভ। কিন্তু জীবন চলে যাবে সে কিন্তু নড়তে পারল না। ফর দি লাইফ অফ হিম মানে জীবনের ভয়ে সে কিন্তু নড়তে পারল না। তাহলে আমরা কি দেখলাম? আ সিগাল ওয়াজ অ্যালোন অন দ্য লেজ। হি ওয়াজ অ্যালোন বিকজ হিজ প্যারেন্টস অ্যান্ড ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার had flown away the day before, and possibly he was trying he was being he was forced, a situation was created so that he may be forced to learn how to fly. এবং সে কি করছে না যে he ran forward to the brink of the ledge, and when he was about to fly, he ran back. He was full of fear. He was afraid. Why was he afraid? Now there was the great expanse of sea, miles down beneath the ledge, and he was afraid that he would fall headlong. মাথা গুঁজে পড়ে যাবে। সেই জন্য সে he could not spread his wings so that he could fly. He only thought that his wings would not support him to fly. এবং তার ফলে কী হলো না, he bent his head and ran back to the little hole where he slept at night. There was a little hole in the beside the ledge, and there he slept last night, and being afraid of falling down, he ran back to the little hole where he slept last night. On the other hand, his brother and father and mother, they also noticed the bird, and they were flying, they were calling loudly. Shrilly means loudly, but anyhow the little seagull could not move because he was full of fear. This is the first paragraph of our lesson. ঠিক আছে তো? That was 24 hours ago. This is the second paragraph. Since then, nobody had come near him. The day before, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. They were teaching them the art of flight and how to dive for fish. He had seen his older brother catch his first herring, while his parents circled around proudly. That was 24 hours ago. ওটা ছিল 24 ঘন্টা আগে। তার বাবা মা তারা তীক্ষ্ণভাবে উড়েছে, তাকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সিন্স দেন নোবডি হ্যাড কাম নিয়ার হিম, তখন থেকে কেউ তার কাছাকাছি আসেনি। দি ডে বিফোর হি হ্যাড ওয়াচড হিজ প্যারেন্টস ফ্লাইং অ্যাবাউট উইথ হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, আগের দিনে সে লক্ষ্য করেছিল তার বাবা মা তার দুই ভাই এবং বোনকে নিয়ে কেমন উঠছিল। দে ওয়ার টিচিং দেম দ্য আর্ট অফ ফ্লাইট, তারা তাকে ওড়ার শিক্ষা দিচ্ছিল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, অ্যান্ড হাউ টু ডাইভ ফর ফিশ, কেমন করে মাছের জন্য ছো মারতে হয়। হি হ্যাড সিন হিজ ওল্ডার ব্রাদার ক্যাচ হিজ ফার্স্ট হারিং, সে দেখেছিল তার বড় ভাই কেমন করে প্রথম হারিং মাছ ধরেছিল। হোয়াইল হিজ প্যারেন্টস সার্কেল অ্যারাউন্ড প্রাউডলি, যখন তার বাবা মা তার চারদিকে গর্ব সহকারে উড়ে বেরিয়েছিল, বৃত্তাকারে উড়ে বেরিয়েছিল। হারিং ইজ আ টাইপ অফ সি ফিশ, হারিং মাছ তার বড় ভাই ধরেছিল। তাহলে দিস ওয়াজ দি সাকসেস স্টোরি অফ হিজ ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার। হিজ brother, two brothers and sister could fly. They have already learned how to fly, but the little seagull could not achieve that skill. তাহলে কি দেখলাম, দে ওয়ার ওয়াচিং, এটা বলা হলো। তাহলে এই প্যারাগ্রাফটা আমরা কি দেখলাম যে
Nobody of his family came to him because they tried to teach him the art of flying. And last day his parents accompanied his brothers and sisters who were flying in the sky, and they have already learned the art of flying, and also they have learned how to dive for fish. And his elder brother dived and caught a herring fish, and this was a matter of pride to his parents. এটা তার বাবা মার কাছে একটা অহংকার বা গর্বের বিষয় ছিল যে my elder son, our elder son had achieved to dive a fish, herring fish. ঠিক আছে? Now proceed to the third paragraph. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on the lays that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Now there was not a single scrap of food left in the straw nest. His little grey body trotted back and forth on the lays. He was trying to find some means of reaching his parents without having to fly. But on each side of him the lays ended in a sheer fall with the sea beneath. He could surely reach them without flying if he could only move northwards along the cliff. But then on what could he walk? There was no ledge and he was not a fly. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. সূর্য এখন আকাশে উঠছিল, অ্যাসেন্ডিং অপোজিট অফ ডিসেন্ডিং। সূর্য উদিত হচ্ছে, উপর দিকে উঠছে। ব্লেজিং ওয়ার্মলি অন হিজ লেজ দ্যাট ফেস দ্য সাউথ। দি সান ওয়াজ ব্লেজিং ওয়ার্মলি, অর্থাৎ সূর্য উজ্জ্বলভাবে উষ্ণভাবে কিরণ দিচ্ছিল সেই পাথরের প্রবর্ধিত অংশে বা লেজে, এবং যে পাথরটা দক্ষিণ দিকে মুখ করেছিল। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. আগের দিন রাত থেকে সে কিছু খায়নি, তাই সে তাপ অনুভব করলো। না খেলে ঠান্ডা হয়, কিন্তু এখানে তাপ অনুভব করলো, প্রকৃতি যেহেতু গরম। Now there was not a single scrap of food left in the straw nest. খড়ের বাসাতে এক চিলতেও খাবার নেই। His little grey body trotted back and forth on the তার ছোট্ট ধূসর শরীরটা সেই প্রবর্ধিত পাথরের তাকে সামনে পেছনে চলাফেরা করছিল। He was trying to find some means of reaching his parents without having to fly. সে চেষ্টা করছিল কোনো উপায় খুঁজে পেতে তার বাবা মার কাছে না উড়ে পৌঁছানোর জন্য। But on each side of him the ledge ended in a sheer fall. কিন্তু সেই প্রবর্ধিত পাথরের প্রত্যেক দিকে পুরোপুরি পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। উইথ দ্য সি বিনিথ, কারণ নিচে সমুদ্র রয়েছে। হি কুড শিওরলি রিচ দেম উইদাউট ফ্লাইং ইফ হি কুড অনলি মুভ নর্থওয়ার্ডস। সে নিশ্চিত রূপে তাদের কাছে পৌঁছতে পারত না উড়েই, যদি উত্তর দিকে নড়তে পারত, পাথর খাড়া পাহাড় বরাবর। বাট দেন অন হোয়াট কুড হি ওয়াক, উত্তর দিকে তো রয়েছে খাড়া পাহাড়, আর দক্ষিণ দিকে ফেস করে রয়েছে সেই ক্লিপটা, তাহলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, আর বাকি দিকে সমুদ্র। তাহলে দেন অন হোয়াট কুড হি ওয়াক, কী করেছে হাঁটবে? দেয়ার ওয়াজ নো লেজ, হি ওয়াজ নট এ ফ্লাই, সে উঠছেও না। এই পর্যন্ত থাকবে আমাদের পড়াটা। এটা একটুই আছে সামান্য কঠিন, অন্য লেসনের তো একটু কঠিন আছে, তাই তো নাকি রে? হ্যাঁ, বেশি কঠিন লাগছে না। তোমার লাগছে না? আচ্ছা, আরেকটু এগিয়ে দেবো নাকি? He stepped slowly out to the brink of the laze. He stood on one leg with the other leg hidden under his wing. Closing one eye and then the other, he pretended to be falling asleep. Still his parents took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateaus. They were dozing with their heads sunk into their wings. His father was preening his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was
standing on a little high hump on the plateau, eating a piece of fish. The sight of the food maddened him. He stepped slowly out to the brink of the ledge. হ্যাঁ, অর্থাৎ প্রবর্ধিত পাথরের সেই কিনারা দিকে আস্তে আস্তে সে পা ফেলতে লাগলো। পেটে খিদে, বাবা মার কাছে যাওয়ার উপায় নেই, নিজে উঠতেও পারে না, তাই এক প্রকার বাধ্য হয়ে সেই পাথরের তাক বা প্রবর্ধিত অংশের কিনারার দিকে সে আস্তে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে গেল। হি স্টুড অন ওয়ান লেগ উইথ দ্য আদার হিডেন আন্ডার হিজ উইংস। বলছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলো আর অন্য পাটা পাখার তলায় লুকিয়ে রাখলো। ক্লোজিং ওয়ান আই অ্যান্ড দেন দি আদার হি প্রিটেন্ডেড টু বি ফলিং অ্যাসলিপ। হ্যাঁ, এক চোখ বন্ধ করে এবং তারপরে অন্য চোখ বন্ধ করে সে ভান করলো সে যেন ঘুমিয়ে পড়ছে। স্টিল হিজ প্যারেন্টস টুক নো নোটিস অফ হিম। তবুও তার বাবা মা তার দিকে লক্ষ্য দিল না। হ্যাঁ, অর্থাৎ বাবা মা ইচ্ছে করেই তাকে নেগলেক্ট করে গেল যেন। হি স হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার লাইং অন দ্য পেটু। সে দেখলো তার দুই ভাই এবং বোন তারা মালভূমির পর শুয়ে রয়েছে। দে ওয়ার ডোজিং উইথ দেয়ার হেডস সাং ইনটু দেয়ার উইংস। তারা ঝিমোচ্ছিল তাদের পাখার তলায় মাথাগুলো গুঁজে দিয়ে। হিজ ফাদার ওয়াজ প্রিনিং হিজ ফেদার্স অন হিজ হোয়াইট ব্যাক। হ্যাঁ, তার বাবা তার সাদা পিঠের ওপরে যে পাখার পালকগুলোকে প্রিনিং করছিল, অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছিল বা চিরুনির মতো ছোট ছোট ঠোঁট দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল। পাখিরা এরকম করে, আমরা দেখেছি কিন্তু যে পাখিরা দেখবে ঠোঁট দিয়ে তাদের যে পালকগুলোকে মসৃণ করার চেষ্টা করে, এটাকে বলা হচ্ছে প্রিনিং। অনলি হিজ মাদার ওয়াজ লুকিং অ্যাট হিম। শুধু মা তার দিকে তাকিয়েছিল, অর্থাৎ বাবা উদাসীনভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছে, মায়েদের মনটা একটু অন্যরকম, হয়তো মা কিন্তু ওদিকে লক্ষ্য রেখেছে। She was standing on a little high hump on the plateau, eating a piece of fish. তার মা দাঁড়িয়েছিল সেই মালভূমির ওপরে একটা ছোট উঁচু ঢিপির ওপরে, এবং সে একটা মাছ খাচ্ছিল, এখনো মাছ খাচ্ছিল। দি সাইট অফ দি ফুড ম্যাডেন্ড হিম। অর্থাৎ খাবারের যে দৃশ্য তাকে পাগল করে দিল। হ্যাঁ, তোমার যখন খুব খিদে পেয়েছে, যদি কেউ খেতে থাকে, তখন দেখবে তোমার মনের মধ্যে একটা অন্যরকম রিয়াকশান তৈরি হয়। তো সেইটাকে এখানে ম্যাডেন্ড বলেছে। দি সাইট অফ দি ফুড ম্যাডেন্ড হিম। ম্যাড থেকে ভার্ব হয়েছে ম্যাডেন, তার থেকে পাস্ট ফর্ম করা হয়েছে ম্যাডেন্ট। খাবারের দৃশ্য, অর্থাৎ আবার মা খাচ্ছে, তাকে পাগল করে দিল। হ্যাঁ, গি গা 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 হি ক্রাইড বেগিং হার টু ব্রিং হিম সাম ফুড। হ্যাঁ, লেখক কেমন গি গা গা বলে সিগাল বাচ্চাটার ডাককে অনুকরণ করেছেন এখানে, এবং সে এইভাবে ডেকে তার মাকে খাবার আনতে বলছে। হ্যাঁ, গাও স্ক্রিম টু ব্যাক। তার মা তখন গাও বলে স্ক্রিম ব্যাক করল, চিৎকার করে সাড়া দিল। হি কেপ্ট কলিং, সে ডাকতেই থাকলো। অ্যান্ড আফটার এ মিনিট অর সো হি আটার্ড এ জয়ফুল স্ক্রিম। এবং 1 মিনিট পরে সে একটা আনন্দের চিৎকার করে উঠল। হিজ মাদার হ্যাড পিকড আপ এ পিস অফ ফিশ অ্যান্ড ওয়াজ ফ্লাইং অ্যাক্রস হিম উইথ ইট। তার মা এক খণ্ড মাছ তুলে নিল এবং এটা নিয়ে তার কাছাকাছি তা উড়ে গেল তাকে পার হয়ে, অর্থাৎ ভান করলো যেন তাকে দেবে, কিন্তু দিল না আর কি। বাট হোয়েন সি ওয়াজ জাস্ট অপোজিট টু হিম সি হল্টেড হার উইংস মোশনলেস। হ্যাঁ, যখন সে তার ঠিক বিপরীতে রয়েছে, তার পাখাটা থেমে গেল এবং সে থামলো এবং তার পাখাটা মোশনলেস হয়ে গেল। দি পিস অফ ফিশ ইন হার বিক ওয়াজ অলমোস্ট উইদিন রিচ অফ হিজ বিক। মাছের খণ্ডটা তার ঠোঁটের, অর্থাৎ মায়ের ঠোঁটের মাছের খণ্ডটা তার ঠোঁটের, অর্থাৎ সিগালটার ঠোঁটের প্রায় নাগালের মধ্যেই ছিল। হি ওয়েটেড আ মোমেন্ট ইন সারপ্রাইজ ওয়ান্ডারিং হোয়াই সি ডিড নট কাম নিয়ারার। সে অপেক্ষা করতে লাগলো এক মুহূর্তে অবাক হয়ে যে কেন তার মা আরও কাছে আসছে না। অ্যান্ড দেন ম্যাডেন্ড বাই হাঙ্গার হি ডাইভড অ্যাট দ্য ফিশ। তারপরে খিদেতে পাগল হয়ে গিয়ে সে সেই মাছটাকে ধরার জন্য ঝাঁপ দিল। হি ডাইভড অ্যাট দ্য ফিশ, অর্থাৎ তার মা কায়দা করে তাকে ওরা উঠতে সাহায্য করলো আর কি।
অর্থাৎ খাবার খিদে পেয়েছে, খাবারের লোভে সে তখন আর মানে পড়ে যাব, ভয় লাগছে, এইসব কথা ভুলে গিয়ে খাবারের পাগল, খাবারের আশায় পাগল হয়েছে ঝাঁপ দিয়ে দিল, যা হয় হবে আর কি। অর্থাৎ এইভাবে সে তার নিজের মানে ভয়টাকে ওভারকাম করলো। তাহলে ইন দ্য লাস্ট পার্ট উই স দ্যাট হাউ দি সিগালস মাদার ফোর্সড অর কম্পেলড হিম বা লিড হিম টু ডাইভ ইন্টু দ্য এয়ার সো দ্যাট হি কুড ক্যাচ দ্য fish which he could eat for satisfying its hunger, and that diving for the fish was the beginning of flying by learning the art of flying. পরের পার্টে আমরা দেখব কেমন হবে সে ওই মাছের জন্য ঝাঁপ দিতে গিয়েই খিদেতে পাগল হয়ে গিয়ে মাছের জন্য ঝাঁপ দিতে গিয়ে সে উঠতেই আরম্ভ করে দিল। এইভাবেই শেখা হয় সাধারণত। বাচ্চাদের এরকম কিছু স্কিল শেখার জন্য যে প্রচেষ্টা লাগে, প্রত্যেকের একটা একটা নিজস্ব ইতিহাস থাকে। কেউ পড়ে গেল, পড়ে গিয়ে সেখান থেকে শিখলো, এরকম নানা রকমই থাকে। এখানেও ঠিক তাই। হিয়ার দিস বার্ড ইজ দ্য সিম্বল অফ আ গ্রোয়িং boy or girl who is trying to achieve some sort of skill in his or her life. ঠিক আছে, আমরা পরের দিনে আবার এগোবো। This is the first part of our text.